તો જાપાન ડેલિગેશને મંતવ્ય ન્યૂઝની મુલાકાત લીધી, નજર કરીએ। ગુજરાત હાલ દેશ વિદેશના મહેમાનનું સ્વાગત કરે છે, ત્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝને પણ જાપાનના ડેલિગેશનની આગતા સ્વાગતા કરવાની તક મળી। મિત્સુબિશી હેવી ડ્યુટી એર કન્ડિશનરના ગુજરાતના ડીલર્સની મીટમાં તેમને એવોર્ડથી સન્માનિત કરવા માટે અમદાવાદ આવ્યા હતા। આ ડીલર્સ મીટ પહેલા જાપાનનું ડેલિગેશન મંતવ્ય ન્યૂઝની મુલાકાતે આવ્યું અને મંતવ્ય ન્યૂઝની મુલાકાત દરમિયાન જાપાનીઝ ડેલિગેશન અને મિત્સુબિશી કંપનીના પાર્ટનર એરકોન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ચેરમેન જીવનસિંહ ચૌહાણ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અમન ચૌહાણે મંતવ્ય ન્યૂઝના સ્ટુડિયો તથા ન્યૂઝરૂમ સહિતના વિભાગની મુલાકાત લઈ અભિભૂત થયા। તો મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથેની વાતચીતમાં જાપાનીઝ ડેલિગેશને જણાવ્યું કે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતનો વિકાસ ઝડપથી વધી રહ્યો છે અને તેમાં પણ અમદાવાદ સૌથી અવ્વલ છે। નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું મંતવ્યની ખાસ રજૂઆતમાં। હું મનોજ ખત્રી। મિત્રો, આજે જ્યારે ગુજરાત યજમાન બન્યું છે અને દેશ વિદેશના લોકો ગુજરાતની ધરતી પર આવ્યા છે, ત્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝની ટીમે પણ અત્યારે હાલ જાપાનના ડેલિગેશન આવ્યું છે। આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જાપાનની જે મિત્સુબિશી હેવી ટેકનોલોજી એસીના જે ડેલિગેશન છે તે અત્યારે હાલ મંતવ્ય ન્યૂઝની ટીમ પર આવ્યા છે। આપણે સીધી તેમની સાથે વાત કરીશું। આપણી સાથે ડેલિગેશનમાં હાજર છે મિસ્ટર શિંગો Matsakura. Sir, we want to know that since how long you are in Gujarat, in India? Yes, for myself, I just landed in India today, and we've come for a big event, actually an annual event for the whole Gujarat state. We're planning to gather about more than 1,000 people, 1,000 dealers for marketing our air conditioning products. Sir, are you come first time in India or ever come in India again? No, India is actually one of my favorite destinations. I've come here more or less around, in the past 3 years, I've been here for about every other month, let's say, or every month. And for Ahmedabad, it's my second time since 3 years, and I see a big development, a big change in this very fast-moving city, so we're very excited to be here. Sir, we want to know that since how long the industry, Mitsubishi in India, and how's the response? Yes, when you speak about air conditioners and our partnership with International Aircon, we've been here since the year 2006. So it's actually last year was actually our 10th anniversary, and we've always been enjoying the growth year by year, and we also hope for a bright future in this country. થેન્ક યુ સર। આપણી સાથે બીજા બી એક તેમના જે ડેલિગેશન છે પીટી શોન, આપણે સીધી તેમની સાથે વાત કરીશું। સર, વી વોન્ટ ટુ નો દેટ હાઉ લોંગ ઇન્ડિયા ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ વોટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સ? Actually, India is quite very big market. We can say it's a very fast growing market. So for us, Mitsubishi Heavy Industry, we already concentrate more on the India. Yes. Sir, what's the location and where in India where the business expand? Actually, Gujarat state is one of our favorite area also, very fast growing. So like Masakura-san said, during the way to here, we see many development here. Yes. So we can expect more growth, and actually, yes, we plan to expand more sales in here. Yes. So what is your future planning for Gujarat or India? Actually, for rack, we also have a good sales from last year. So this year, we also continue to improve our sales for rack, and especially for KX, the VRF system, and also the PAC for commercial. Yes. Thank you, sir. તો જે મિત્સુબિશીની જે વાત છે, ખાસ કરીને 800 ડેલિગેટ્સ ડીલર્સની એક મોટી मीटिंग पर થઈ રહી છે। શું છે मीटिंग, આપણે સીધી જાણીશું અમનજી પાસેથી। સર, ये बताइए कि ये क्या जो डीलर्स की मीटिंग है वो किस तरह से है और किस तरह से उसमें क्या नया है? आज हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं 1.5 टन 5 स्टार के अंदर, जो इंडिया की हाईएस्ट ईआर वाला मॉडल है। 4.0 ईआर है, जो किसी भी ब्रांड में, चाहे वो जापानीज़ हो, चाहे कोरियन हो, चाहे इंडियन हो, किसी ब्रांड के पास ये वाला मॉडल नहीं है। और मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड वाइड किसी में नहीं है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है हाइब्रिड से, जो सिर्फ मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी के पास पूरे वर्ल्ड में है।
सर ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ये जो YMCA में जो कार्यक्रम है उसमें इस प्रोग्राम में कहाँ से लोग आ रहे हैं और किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ? आज हमारे डीलर्स ऑल जितने भी गुजरात के जितने भी छोटे छोटे टाउन्स हैं वहाँ से भी आ रहे हैं। राजकोट से लेके वापी तक जितने भी छोटे छोटे आनंद हो, नदियाड हो, मेहसाना हो, अंकलेश्वर, भुज, भरूच, हर छोटी से बड़ी, अहमदाबाद ऑफ कोर्स एंड बड़ौदा, सूरत, छोटे से लेके बड़े टाउन से हर जगह से डीलर्स आ रहे हैं। और आज हम जिन डीलर्स ने आज हमारे ब्रांड को नंबर 1 बनाया है गुजरात में, आज उनके लिए हमने एक एप्रिसिएशन डीलर मीट भी रखी है। તો આપણી સાથે ખાસ કરીને જ્યારે મિત્સુબિશીના સમગ્ર એશિયાના હેડ પણ અહીં આગળ ઉપસ્થિત છે, આપણી સાથે मार्केटिंग हेड उपस्थित है त्रिवेदी जी। सर आपसे ये जानना चाहेंगे खास करके इस प्रोडक्ट के अंदर क्या नया है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, माई सेल्फ अतुल त्रिवेदी, હું ગુજરાતી હોવાથી સંપૂર્ણ વિગત ગુજરાતીમાં જ આપીશ। તમે શું સવાલ કર્યો સ્પેસિફિકલી? આ જે પ્રોડક્ટ છે એ પ્રોડક્ટની અંદર શું નવું છે? પ્રોડક્ટની અંદર તમે જુઓ તો મિત્સુબિશી હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્ટરનેશનલ ક્વોલિટીની પ્રોડક્ટ બનાવે છે અને એમની પાસે જે ટેકનોલોજી છે, જે હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી છે, જેને અમે હાઇબ્રિડ એર કન્ડિશનર કહીએ છીએ, તે કોઈપણ કન્વેન્શનલ એર કન્ડિશનર મતલબ જે નોર્મલ રેગ્યુલર એર કન્ડિશનર આવે તેના કરતાં 1.5 ગણું એરિયા કવરેજ આપે છે અને 1.5 ગણા એરિયા કવરેજ સાથે પણ તે 47%નું ઇલેક્ટ્રિસિટી સેવિંગ આપે છે। તો બિલકુલ જે પ્રમાણે ગરમીથી જે લોકો પરેશાન છે ખાસ કરીને તેમના લોકો માટે ખૂબ જ સારા સમાચાર છે કે મિત્સુબિશી હેવી એર કન્ડિશન દ્વારા ખૂબ જ આવનારા સમયની અંદર એક નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છે અને એ જે નવી પ્રોડક્ટ છે તેનાથી જે ગુજરાતનો મોટાભાગનો જે શહેર છે એ કવર થઈ જશે અને ખાસ કરીને જે ગરમીથી પીડાતા લોકો છે તે લોકોને પણ રાહત મળશે। તો મિત્સુબિશીના જે જાપાનનું ડેલિગેશન છે તે અત્યારે હાલ ગુજરાતની મુલાકાતે છે ને મંતવ્ય ન્યૂઝની મુલાકાતે છે। વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ। નમસ્કાર। જાપાનના ડેલિગેશન ઉનાળાની ગરમીમાં આકરા તાપને ટક્કર આપવા માટે ગુજરાતમાં હાઇબ્રિડ એર કન્ડિશનર પણ લોન્ચ કર્યું। મિત્સુબિશી કંપનીએ ત્યાં ડીલર્સનો ઉત્સાહ વધારવા માટે તેમને એવોર્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપીને સન્માનિત પણ કર્યા। મિત્સુબિશી હેવી ડ્યુટી એર કન્ડિશન બનાવતી કંપનીએ એક એવું એસી લોન્ચ કર્યું છે જે હાઇબ્રિડ છે અને ઓછા પાવર કન્ઝમ્પશન સાથે વધુ ઠંડકનો અનુભવ કરાવે છે। કંપનીના 1000 જેટલા ડીલર્સ એક સાથે અમદાવાદમાં ભેગા થયા હતા। વર્ષ દરમિયાન તેમણે કરેલી કામગીરીને બિરદાવવા માટે કંપનીના ચેરમેન જીવનસિંહ ચૌહાણ અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અમન ચૌહાણે ડીલર્સને એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા હતા। આ સન્માનથી ડીલર્સનો ઉત્સાહ બેવડાઈ ગયો હતો। એવોર્ડ્સથી અમને એક સપોર્ટ કંપનીનો મળે છે, અમે એમાં કામ વધારે સારી રીતે કરીએ છીએ। એક કંપનીની બ્રાન્ડ જોડે અમે જોડાયેલા રહીએ છીએ જેનાથી અમને કંપનીનું ફોકસ વધારે સારું થાય। અમે પ્રોપરલી એમની જોડે જ કોર્ડિનેશન કરીએ। એક અમને બી એક સપોર્ટ અને મોટિવેશન ઘણું સારું મળે છે। આટલા લોકોની વચ્ચે અમને એક એવોર્ડ મળે, કોઈ બી એક કંપની બ્રાન્ડ અમને એવોર્ડ આપે છે તો અમે એક એઝ અ ફેમિલી અમે જોડાઈએ છીએ એમની જોડે, એક અમારા માટે ગૌરવની વાત છે। ઘણું બધું ફરક પડી શકે છે એમાં। એક કંપની માટે અમે એક જાતે ફેમિલી થયા, અમે એ જ કંપનીને સપોર્ટ કરીશું જે અમને સપોર્ટ આપે છે। મિત્સુબિશી કંપનીનું માનવું છે કે આ પ્રકારના સન્માનના કાર્યક્રમથી ડીલરનો જોશ વધે છે અને સાથે જ એક પારિવારિક વાતાવરણ પણ સર્જાય છે। ऑल डीलर्स आर वेरी मोटिवेटेड और इतनी बड़ी गैदरिंग आप देख ही रहे आज हुई है। अराउंड 950 डीलर्स आए हैं हर गुजरात के हर पार्ट से और सारे बहुत खुश हैं क्योंकि उनको वर्ल्ड का बेस्ट एसी हमने सेल करने के लिए दिया हुआ है और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी देता है जिसका कोई कंपैरिजन वर्ल्ड वाइड किसी भी ब्रांड के साथ नहीं है। टुडे वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू मॉडल विच इज़ द बेस्ट मॉडल इन द एंटायर वर्ल्ड। મિત્સુબિશીના જાપાનથી આવેલા સેલ્સ હેડ શિંગો માત્સુકુરા અને પ્રીતિ શોને આ પ્રસંગે 1.6 ટનનું હાઇબ્રિડ એસી પણ લોન્ચ કર્યું હતું। કંપનીનો દાવો છે કે હાઇબ્રિડ એર કન્ડિશનની કાર્યક્ષમતા અને એનર્જી એફિશિયન્સી અન્ય એસી કરતાં વિશેષ છે। સાથે જ 20,301 BTUની કેપેસિટી હોવાથી વધારે એરિયામાં 3D એર સર્ક્યુલેશન કરી શકે છે। 50 ડિગ્રીના તાપમાનમાં પણ 47%ની એનર્જી સેવિંગ્સ સાથે 56 ફીટ સુધી એર ફ્લો કરી શકે છે। ગત વર્ષ કરતાં આ વર્ષે 40% જેટલો સેલ ગ્રોથની આશા કંપની રાખી રહી છે। કેમેરામેન ચિરાગ રાવલ સાથે આનંદ બારોટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ।